बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं सबसे पहले पंजाब की तंजीम का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों को, कारकुनों को खुशामदीद कहते हैं, और जो साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेहमान बनकर इस सेमिनार में शामिल है, इफ्तिखार अहमद साहब, सुहेल बराइच साहब, फाहद हुसैन साहब, और हमारे काफ़ी ज़्यादा आज अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़ी दोस्त शामिल हैं। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। ये सेमिनार हम पहली दफ़ा रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल रेफरेंस, अदालती कत्ल के जुडिशल रेफरेंस के फैसले के बाद, और मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव को हमें पाकिस्तान भर में करना चाहिए, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम तमाम शहरों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इस तारीखी फैसला को मनाते हुए इस किस्म का इवेंट्स रखने चाहिए। इसलिए ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जिद्दोजहद के नतीजा है, और तवील जिद्दोजहद का नतीजा है। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अपनी 30 साल सियासी जिद्दोजहद की नतीजा है। ये फैसला सदर जरदारी की वो जिद्दोजहद का नतीजा है जिसमें 2011 या 12 में ये जुडिशल रेफरेंस सदर पाकिस्तान बन के सदर जरदारी ने जुडिशरी को भेजा था, और फिर इतने अरसों बाद जब सदर जरदारी दूसरी दफा इस मुल्क का सदर मुंतखब हुआ, तो फिर ना सिर्फ ये फैसला, ना सिर्फ अदालत ने ये केस सुना, मगर हमें ये फैसला सुना दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बात मानती है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुआ और फेयर ट्रायल नहीं था, और ये यकीनन एक तारीखी फैसला है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन इस फैसला को तारीखी मानते हैं, मगर साथ साथ हमारा ये ख्वाहिश है, हमारा ये मुतालबा है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये जिद्दोजहद है
کہ جبکہ اب ہمارا عدالت خود مانتا ہے کہ ان سے اس قسم کا فیصلہ ہو سکتے ہیں جس میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے، جب ہمارا عدالت خود یہ بات مانتی ہے کہ ہم سے اس قسم کا غلطی ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں اس قسم کا عدالتی ریفارمز لے کر آنا چاہیے، اس قسم کا جوڈیشل ریفارمز لے آنا چاہیے جس سے ہم آگے آنے والی نسلوں کو بتا سکے کہ ہم نہ صرف اپنی غلطیاں کو پہچانتے ہیں، مگر اب جو وہ کام ہوگا اپنے آپ کو، ہمارے نظام کو درست کرنے کے لیے، وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک طرف عدالت خود ایک ایسا فورم ہے، وہ خود کچھ ریفارمز لے کر آ سکتے ہیں، مگر جو سب سے بڑا ذمہ داری ہے وہ پارلیمان کا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے بارے میں طے کیا تھا، باقی چارٹر آف ڈیموکریسی کا 90% پاکستان پیپلز پارٹی نے 2013 تک عمل درآمد کی تھی، 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ ایسیٹرا، مگر جو 10% رہ گیا تھا وہ ہمارا جوڈیشل ریفارمز تھا، جس سے ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنا تھا جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھتا، اور ساتھ ساتھ جو ججز کی تعیناتی کی طریقہ کار اس کو امینڈ کرنا تھا۔ یہ دو ایسے شرائط ہے ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی کے، جس پہ ہم نے آج تک عمل درآمد نہیں کی، اور جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنا تاریخی فیصلہ آیا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کے جوڈیشل ریفارمز لے آنے کا کوشش ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا ذمہ داری پہ، اپنا فرض پہ ہم پورا طریقے سے نہیں اتر پا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو ہمارا جوڈیشل ریفارمز کا نامکمل سفر ہے وہ سفر ہم مکمل کریں، وہ قانونی یا آئینی ترمیم لے کر آئیں جس سے ہم نہ صرف اپنا عدالت کو طاقتور بنا سکے، مضبوط بنا سکے، مگر ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہو کہ اگر وہ اپنے عدالت کے سامنے پیش ہو تو ان کو انشاءاللہ تعالی انصاف ضرور ملے گا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے عدالتی قتل پاکستان کی تاریخ میں پھر سے ایسے جرم نہ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ کوشش رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے معاشرے میں اور پاکستان کی سیاست میں جس طریقے سے نفرت کی سیاست عروج پہ ہے، اور سیاست نہیں رہا بلکہ سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا گیا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں وہ گنجائش ہی نہیں رہا کہ ہم ایک دوسرے کے
کا جو اختلاف رائے ہے اس کا رسپیکٹ کرے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں بھی ہمیشہ یہ کردار رہا ہے کہ ہم سیاسی کنسنسس کے تھرو، پولیٹیکل انگیجمنٹ کے تھرو اور ریکنسیلیشن کے تھرو، اگر 1973 کی آئین پاس کیا گیا تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے زور زبردستی نہیں، ہم نے کنسنسس بنا کے 1973 کے آئین پاس کروایا. اور جب صدر زرداری نے 18ویں ترمیم پاس کروایا تو تب بھی ہم نے زور زبردستی نہیں، ہم نے کنسنسس کے ساتھ، بات چیت کے ساتھ، سیاست کر کے سب کو ایک پیج پر لے کر آ کے وہ آئینی ترمیم لے کر آئے. اور آج بھی جب پاکستان میں اتنے بڑے مسائل موجود ہیں، جہاں ایک طرف ایک معاشی بحران ہے اور پاکستان کے عوام مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے پریشان ہے، تو دوسری طرف ہمارا جو سیکیورٹی کا حالات ہے، جو دہشت گردی کے واقعہ ہیں، وہاں پاکستان کو خطرہ ہے. اور اگر پاکستان کا سیاستدان، پاکستان کے قائدین، پاکستان کے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر اتنے بڑے مسئلے کا حل نکالنا یا پارلیمان میں اتنے بڑے مسئلے کا حل نکلنے کا ہمیں اتنا زیادہ امید نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ صدر زرداری نے پارلیمان سے جب ابتدائی تقریر کی تو صدر مملکت ہوتے ہوئے، وفاق کا نشانی ہوتے ہوئے، صدر زرداری نے ایک مفاہمت کا پیغام بھیجا، ایک یکجہتی کا پیغام بھیجا. مگر افسوس کے ساتھ جو پاکستان کا ایسا سیاستدان ہے جو اپنے ذات سے آگے نہیں دیکھتے، پاکستان کے جو ایسے جو سیاستدان ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے علاوہ ملک کے مفاد میں دلچسپی نہیں لیتے، انہوں نے صدر زرداری کا اس قدم کو، اس پیش رفت کے جواب میں گالی گلوچ اور شور شرابہ کیا. اور پاکستان کے عوام نے اس دن جو بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، بڑا مایوسی کا اثر ہوا ہوگا کہ پاکستان کے اتنا بڑا فورم میں جہاں پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، ان مسائل کی بات پہ بات چیت کرنے کے بجائے، ان کے حل نکالنے کے بجائے، ہم نے پارلیمان کا فورم کے ساتھ جو اس دن سلوک کیا گیا، جو رویہ تھا، وہ نامناسب تھا. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یہ کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نکالیں، کہ ہم گالم گلوچ کی سیاست کی بجائے، نفرت کی سیاست کی بجائے ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں. اور انشاءاللہ تعالی اب اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار، چاہے وہ حکومت یا اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی جماعت ہے جس کا سیاسی تربیت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی،
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन से लेकर कारकुन तक ये फर्ज है कि हम अपने आप या अपना किरदार ऐसा हो कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नुमाइंदे होते हुए अपना सियासी किरदार अदा करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस इलेक्शन में मंशूर था, जो हमारा 10 नकाती मंशूर था, आपने देखा होगा कि तमाम सियासी जमातों के मुकाबले में सिर्फ एक जमात था जिसके पास मंशूर था, जिसके पास नजरिया, जिसके पास एक सियासी कैंपेन थी, और तमाम सियासी जमातों ने उस मंशूर का तंकीद किया। मगर अब इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद, चाहे वो वफाकी हुकूमतें हो या सूबाई हुकूमतें हो, तमाम हुकूमतें ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर को अपनाया है। चाहे वो हमारा मुल्क का वजीर आजम का इब्तिदाई तकरीर हो, तो वहां आपका जो इलेक्शन के दौरान का मुतालबा था कि जो वो वजारतें 18वीं तरमीम में डिवॉल्व होना चाहिए, जो कि सालाना अरबों रुपए नुकसान पाकिस्तान के मईशत को दिलवाते हैं, जिनको डिवॉल्व होना चाहिए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि ये अब डिवॉल्व होना चाहिए। तो हमारा वजीर आजम साहब के इब्तिदाई तकरीर में आपका ये मुतालबा शामिल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर अपना इलेक्शन कैंपेन में ये सोलर एनर्जी पे बात की, 300 यूनिट सोलर दिलवाएंगे ताकि पाकिस्तान के अवाम को मुफ्त या कम कीमत की बिजली दिलवाया जाए। अब तमाम सूबे, पहले तो इलेक्शन कैंपेन में तनकीद होता था, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 नकाती एजेंडा ना सिर्फ सिंध और बलोचिस्तान में, मगर यहां पंजाब में भी इस आइडिया को, इस सोच को, इस मंशूर का नुकात पे अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हमें वेलकम करना चाहिए। साथ साथ आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कैंपेन में हमने कहा कि मुल्क भर में हमने जो 10 नकाती एजेंडा शेयर किया, अवामी मुआशी मुआहिदा, उसमें यह था कि हम किसान कार्ड बनाएंगे और पाकिस्तान के किसानों तक, याद है आपको कि हम पाकिस्तान के किसानों तक किसान कार्ड की सूरत में इनको सपोर्ट दिया जाएगा। और हमारा इस किसान कार्ड पे भी तनकीद हुआ, तो इलेक्शन कैंपेन में तो जरूर हुआ, मगर चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की इब्तिदाई तकरीर हो, जहां जिक्र किया गया कि हम वो फर्टिलाइजर कंपनीज की सब्सिडीज काट के उनको डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू सब्सिडी दिलवाएगा, या ये पंजाब हुकूमत की फैसला कि वो भी नवाज शरीफ किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मंशूर किसी भी नाम या किसी भी तरीके से, अगर वो पंजाब में, वफाक में और सारे सूबों में उसका पूरा भी नहीं 50% भी अमल दरामद हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम का और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का गरीब अवाम का हम काफ़ी मसाइल का हल निकाल सकते हैं। जैसे आज का हमारा पाकिस्तान का किसान सरापा एहतजाज है, तो अगर हमारा ये किसान कार्ड का जो मंसूबा है ये चारों सूबों में मौजूद होता और हम अमल दरामद कर रहे होते,
तो शायद इतना बड़ा हमारे सामने मसला पैदा ना होता। हमारा कोशिश इंशाअल्लाह ताला यही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को दिखाएंगे कि हम एक जिम्मेदार सियासी जमात है, हम एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। पाकिस्तान के अवाम जब वोट डालते हैं वो सिर्फ इसलिए डालते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद जाके ना सिर्फ उनका आवाज़ बने मगर इनका मसाइल का हल निकालने की कोशिश करे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला ये साबित कर देगी कि सिर्फ हमारा जो मुस्बत अंदाज है, जो मुस्बत सियासत है, जो इंशाअल्लाह ताला मुस्बत किरदार होगा, यही हल है पाकिस्तान के तमाम मसाइल के। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ और हमारा पंजाब तंजीम का शुक्रगुजार हूँ कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे आज ये बड़ा कामयाब सेमिनार लाहौर का अल हमरा में रखा गया। आप सबका बहुत शुक्रिया।